Namaste Sivsha. Welcome back to this fifth session of C++ BCA semester third student. The name of the subject is C++ and object-oriented programming. Here in this video, we are going to give you the best ever programs of conditional statements. Conditional statements like if and else. So in this video, we are going to learn this if and else conditional statements by using three programs. આપણે આના અલગ-અલગ ત્રણ પ્રોગ્રામ્સ જોશું અને if else નો concept છે એકદમ ક્લિયર કરવાની ટ્રાય કરશું. So we are moving forward to our first slide. So this is our first slide, an initiative of online teaching 2021. Our logo, knowledge is power. Name of the college, Usha College of Commerce Management and Computer Education, Kavan City. And our college is managed by Jain Citizens Education Society. Our department BCA, especially this video is for the BCA students, semester number 3, and the subject is C++ and object-oriented programming. We are moving forward to our next slide, conditional statements. Where આ વિડિયોમાં આપણે જોશું કે conditional statements એટલે શું. Conditional statements એટલે કે જે condition check કરે છે. આનાથી નાનું છે, આનાથી મોટું છે, અમુક વેલ્યુ છે, નંબર છે, ઇવન છે કે ઓડ છે. તો એવું ચેક કરવા માટે જે વપરાય એને આપણે conditional statements કહેશું. તો એવું ચેક કરવા માટે C++ છે if અને else સ્ટેટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે. if else ladder પણ જેને કહેવાય છે, C લેંગ્વેજમાં આવી ગયેલું છે ઓલરેડી conditional statements. તો આપણે એમાં ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં આગળ વધીએ તો in C++ if and else are said to be as conditional statements. if statement and else statement એને આપણે conditional statement કહેશું. And let me remind you guys, if and else both are the keywords. if and else બંને keyword છે. તો keyword એટલે આપણે token માં ભણી ગયા છીએ. અગાઉના સેશનમાં યાદ કરો આપણે keywords ભણી ગયા છીએ, token ની અંદર આવતું. સૌથી પહેલો જ token આવતો. keywords means એનો કલર છે white થી ચેન્જ થઈ જશે and they are the reserved word by C language. C language દ્વારા રિઝર્વ રાખવામાં આવેલા વર્ડ્સ છે which cannot be used as an identifiers. વેરિયેબલ્સ તરીકે જેનો યુઝ નહીં થઈ શકે એને આપણે શું કહેશું? કીવર્ડ્સ. તો અહીંયા મિત્રો if અને else એ બંને કીવર્ડ્સ છે અને એક પ્રકારે conditional statements તરીકે વર્ક કરે છે. So in this video we will see how it works. The syntax of if and else is same as that of language C. C language માં જેવી રીતે આપણે એની syntax ભણી ગયા છીએ એવી જ રીતે અહીંયા C++ માં પણ if અને else work કરે છે. If block requires condition need to be checked and else won't require any condition. Else ની અંદર તમે કોઈ પણ જાતની condition પાસ કરી શકશો નહીં. condition ખાલી if block સાથે જ આપવામાં આવે છે. અને જો ઈ condition ખોટી પડશે તો control will transfer to else block. else block ની અંદર control transfer થઈ જશે. Either of them will going to be executed at a time. એક સમયે ઈ બંનેમાંથી એક જ block execute થશે. એટલે શું કહેવા માંગુ છું સમજો. જો if block condition સાચી હોય,
if ની અંદર રહેલી કન્ડિશન જો સાચી હોય તો if ના સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થશે અને જો if ના સ્ટેટમેન્ટ્સ એક્ઝિક્યુટ થઈ જાય તો else પાર્ટ એક્ઝિક્યુટ થશે નહીં. બે માંથી એક જ પોસિબલ. જો if ની કન્ડિશન ખોટી તો કંટ્રોલ વિલ ટ્રાન્સફર ટુ else બ્લોક. તો else ની અંદર કંટ્રોલ જતો રહેશે અને else ના બધા સ્ટેટમેન્ટ્સ ઈ એક્ઝિક્યુટ કરશે. આનાથી થોડું વધારે આગળ જઈએ ડીપમાં તો મલ્ટિપલ કન્ડિશન્સ તમારે જ્યારે ચેક કરાવવી હોય ત્યારે else if નો યુઝ પણ થશે. if એટલે કે જો આ કન્ડિશન હોય તો else if, જો ઈ કન્ડિશન ન હોય તો પાછું else if. આવા તમે ધારો એટલા else if એડ કરી શકો છો. આનું એક પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ આપું તો વધારે ખબર પડે કે ભાઈ એક સ્ટુડન્ટને 70 કરતા ઝાઝા માર્ક્સ છે તો આપણે માર્ક્સ ને રિલેટેડ ગ્રેડ આપવો છે. તો એક સ્ટુડન્ટને 70 કરતા ઝાઝા માર્ક છે તો એને ડિસ્ટિંક્શન આપવું છે. તો શું કરશું આપણે કે if percentage greater than 70 તો ઈ બ્લોકની અંદર લખી દેશું ડિસ્ટિંક્શન. હવે બીજી પણ કન્ડિશન આવે કે ભાઈ સ્ટુડન્ટને 64% છે. લેટ્સ એન એક્ઝામ્પલ. જો એને 64% હોય તો એની કન્ડિશન કંઈક આવી ચેક કરવી પડે કે if percentage greater than 70 તો ડિસ્ટિંક્શન કીધું આપણે. પછી આવે else if percentage greater than 60 and less than 70. percentage જો 60 કરતા વધારે હોય અથવા 70 કરતા ઓછા હોય તો એનો ગ્રેડ છે ઈ ફર્સ્ટ ક્લાસ કહેવાશે. So percentage greater than or equal to 60 and percentage less than 70 તો એનો ફર્સ્ટ ગ્રેડ કહેવાશે. એવી જ રીતે કોઈ યુઝર ને કોઈ સ્ટુડન્ટ ને સપોઝ 55% આવે છે તો હજી એક else if સ્ટેટમેન્ટ એડ કરશું. else if percentage greater than equal to 50 and less than 60 તો 50 કે 50 થી વધારે percentage હોય અને 60 થી ઓછા percentage હોય તો એને સેકન્ડ ક્લાસ કહેશો. તો આ પ્રમાણે તમે ધારો એવી કન્ડિશન્સ છે એ આનાથી ચેક કરી શકશો અને એટલા માટે જ આનું નામ કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ્સ આપવામાં આવ્યું છે. તો ત્યાર પછી આપણું લાસ્ટ સ્ટેટમેન્ટ જોઈએ. if the condition becomes false, જો if ની કન્ડિશન ખોટી પડે તો then the statements written in else block will be executed. જો if ખોટી પડે તો સીધો else પાર્ટ છે એક્ઝિક્યુટ કરી દેશે. if રન થાય તો else માં ન જાય. if કન્ડિશન ખોટી પડે તો ડાયરેક્ટ else માં જશે. સો સિમ્પલી આવી રીતે કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ સમજવાની ટ્રાય કરવાની છે. આમાં બહુ ડિટેલમાં તો આપણે એટલા માટે નથી જતા કે આ ઓલરેડી આપણે ભણીને આવ્યા છે સી લેંગ્વેજમાં. સી લેંગ્વેજને ઇવન ઘણી બધી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ્સ આવે છે. બટ જ્યાં પ્રેક્ટિકલ આવશે ત્યાં હું તમને એક એક વસ્તુ એક એક પ્રોગ્રામ બનાવીને શીખવાડીશ. મારી પાસે રેડીમેડ ઘણા પ્રોગ્રામ્સ છે બટ રેડીમેડ નહીં, આપણે લાઈવ પ્રોગ્રામથી જ ભણશું. સો તમને એકદમ કન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય કે કઈ વસ્તુ શેના માટે લખવામાં આવે છે. રાઈટ. So now quickly we are moving forward to our next slide. Syntax and example of if and else. So તમે હવે syntax ઉપરથી સમજી શકો છો કે if આપેલો છે અને બ્રેકેટમાં છે કન્ડિશન. ત્યાં તમારે જે કન્ડિશન પાસ કરવી હોય કરવાનું. અને જો ઈ કન્ડિશન સાચી પડશે તો if નો જો આખે બ્લોક બનાવ્યો છે આપણે કરલી બ્રેકેટ થી તો એની અંદરના લખેલા સ્ટેટમેન્ટ છે એ એક્ઝિક્યુટ થઈ જશે. અને જો ઈ કન્ડિશન ખોટી હશે, if ની અંદર બ્રેકેટમાં આપેલી કન્ડિશન ખોટી હશે તો એ ડાયરેક્ટ else બ્લોકમાં આવી જશે અને else માં લખેલા છે કે સ્ટેટમેન્ટ છે એ ડાયરેક્ટલી એક્ઝિક્યુટ કરશે. સો આ સિમ્પલ છે if અને else સ્ટેટમેન્ટ, conditional statements. More about if and else. આમ તો મેં થોડી વાત કરી છે પણ છતાંય પાછી કરી દઉં.
multiple if can be possible but else is alone with if statement. if ની અંદર if ઘણા બધા હોઈ શકે છે but else તો એ બધાની સાથે એક જ હોઈ શકે છે. તમે 4-5 if સ્ટેટમેન્ટ લખીને નીચે એક else લખી શકો છો. બટ પછી only if statement is allowed, ખાલી એકલું if લખો તો ચાલે else વગર, but without if else shouldn't be allowed. if વગર એકલું else allowed નથી. જો તમારે else લખવું હોય તો if બ્લોક તો લખવો જ પડશે, કમ્પલસરી છે. ત્યાર પછી હમણાં એનું લાઈવ એક્ઝામ્પલ જોઈએ સો આપણને આઈડિયા આવે. તો હવે આના પછી આપણે પ્રોગ્રામ્સ જોવાના છે તો એ જોઈએ. Programs related to if and else. Program number 1 to check whether the given number is odd or even. આપેલો નંબર છે એ ઓડ છે કે ઇવન છે એ ચેક કરવા માટેનો પહેલો પ્રોગ્રામ જોશું. ત્યાર પછી પ્રોગ્રામ નંબર 2 to check whether the given number is positive, negative or zero. અહીંયા ત્રણ કન્ડિશન આવી ગયો, ઉપર બે જ આવી, ઓડ છે કે ઇવન, તો ઈ બે જ. અહીંયા ત્રણ, પોઝિટિવ, નેગેટિવ, ઝીરો. અને પ્રોગ્રામ નંબર 3 to check whether the student get distinction, first class or second class. આમાં પણ ત્રણ કરતા ઇવન જાજી કન્ડિશન પણ આપણે મૂકી શકશું. આ ત્રણેયના આપણે લાઈવ પ્રોગ્રામ અત્યારે જોઈએ આ વિડીયોની સાથે જ. સો ફટાફટ આપણે આગળ જઈએ. C++ સોફ્ટવેર ઓપન કરી દઈએ. ફાઇલમાં જશું, ન્યુ, કમેન્ટ આપી દઉં છું આપણા પ્રોગ્રામ માટેની. પ્રોગ્રામ ટુ ચેક whether the given number is odd or even. Any respective header files include કરી લઈએ. Include conio.h, include iostream.h. ત્યાર પછી હવે શું કરશું? મેઇન ફંક્શન ઇન્ટીજર મેઇન, એની અંદર એક નંબર લઈ લઉં છું અને એની વેલ્યુ પણ અહીંયા આપી દઉં છું 43. સ્ક્રીન ક્લિયર કરી નાખીએ. નાઉ ચેક કરી કે આપેલો નંબર 43 છે એ છે ઇવન છે કે ઓડ છે. ઓકે, ચલો આપણે યુઝર પાસેથી લઈએ, આવું ડાયરેક્ટ નથી લેવું. કીબોર્ડમાં તમે જ એન્ટ્રી કરશો અને તમને ખબર પડશે કે ભાઈ વેલ્યુ જે છે એ ઇવન છે કે ઓડ. બરોબર, તો યુઝર પાસેથી લેવું છે તો આપણે સી આઉટ લખશું. સી આઉટ સાથેનો ઓપરેટર યાદ કરવાનો, માઇન્ડ દોડાવો ફટાફટ. સી આઉટ સાથે કયો ઓપરેટર લખશું? ઇન્સર્શન. ડબલ કોટમાં લખી કે એન્ટર નંબર. ખબર છે, નંબર એન્ટર કરાયો. હવે એને સ્કેન કરી લઈએ. સ્કેન કરવા માટે સી ઇન અને કયો એક્સટ્રેક્શન ઓપરેટર નંબર. રાઈટ, હવે સિમ્પલી આટલું જ કરવાનું છે કે ઇફ નંબર મોડ્યુલ 2 ડબલ ઇક્વલ્સ ટુ 0, જો નંબરને 2 વડે ભાગી શકાય તો ઈ નંબર છે એને આપણે ઇવન કહેશું.
જો ના ભાગી શકાય તો ઓડ કહેશું. હાઉ સિમ્પલ લોજિક. if નો બ્લોક, see out \n, the number is even, else ની સાથે હમણાં મેં કીધું એમ કન્ડિશન નહીં આવે કોઈ. see out the number is, simple program. so get ch આપી દઈએ, સેવ કરશું. રાઈટ, કમ્પાઇલ કરી દઈએ. 0 errors, એક્ઝિક્યુટ કરીએ. એન્ટર નંબરમાં સપોઝ હું નાખું છું 38. સો ઇવન નંબર છે, 38 છે, 2 વડે ભાગી શકાય છે, બેકી સંખ્યા છે, ડિવિઝિબલ છે. પછી પાછો એક્ઝિક્યુટ કરીએ અને 67 નાખો. 67 શું હોવું જોઈએ? ઓડ. આવી ગયું, the number is odd. Simple, complete first program. Now we are moving forward to our second program. એટલે વસ્તુ ડાયરેક્ટ લઈ લઉં છું આમાંથી. Control insert is a shortcut key for copy. Shift insert is a shortcut key to paste. Shift insert. હવે આપણે અહીંયા પ્રોગ્રામનું ટાઇટલ ચેન્જ કરી દઈએ. નંબર પોઝિટિવ છે, નેગેટિવ છે કે ઝીરો એ જોવાનું છે. પ્રોગ્રામ ટુ ચેક વેધર ધ ગિવન number is positive, negative or zero. ત્રણ header file include કરી દીધી. એક main function. Now we require one number. Screen clear કરી દઈએ. Now we are scanning the value of number from keyboard. So first we need to write the message for entering a value. Right? So see out. Enter number. See in number. Right, number scan થઈ ગયો. એક મેસેજ ની સાથે નંબર સ્કેન થઈ ગયો છે. Now we need to check પોઝિટિવ છે, નેગેટિવ છે કે ઝીરો. કેવી રીતે ચેક કરશું? જો 0 થી મોટો હોય તો પોઝિટિવ, 0 થી નાનો નેગેટિવ, એક્ઝેક્ટ 0 હોય તો 0. if થી થઈ જશે. આમાં else if નો યુઝ પણ આવશે. if number greater than 0, so see out \n, the number is positive. Else if number less than 0, જો નંબર 0 થી નાનો હશે તો see out /n, the number is negative. Else, અને જો આ બંનેમાંથી એકે ન હોય તો શું હોય? નંબર 0 \n, the number is 0. સિમ્પલ. તો આ બધા પ્રોગ્રામ્સ અત્યારે જો લાઈવ સમજાવું છું એ બધા પ્રોગ્રામ્સ છે ઈ if અને else ના બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. સો ઇઝીલી સમજાઈ જાય એવું છે. xch પ્રોગ્રામ રન કરીને બતાવી દઉં તમને. પહેલા એને હું સેવ કરીશ. સેવ હંમેશા પહેલા કરવાનો, રન કરવાનો આવે ને એ પહેલા સેવ કરી દેવાનો. ધીમે ધીમે આ પ્રેક્ટિસ કરજો.
POS NEG and ZER. Okay, now compile. એક પણ ભૂલ નથી. ચલો રેડી છે એક્ઝિક્યુશન માટે. એક્ઝિક્યુટ કરી છે. નંબર 34 આપું છું. So definitely it is positive number. So display થઈ ગયું positive. Now હું આપું છું -86 -86. So definitely it is a negative number. So એનો મેસેજ respective message print થયો છે. The number is negative. And 0 પણ ચેક કરી લઈએ. 0. The number is 0. Complete program. બંને પ્રોગ્રામ if else ના બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. પ્લીઝ સમજવાને ટ્રાય કરજો. ન આવડે તો વારંવાર કહેતો રહું છું કે વિડીયો રિવાઇન્ડ કરીને જુઓ, અને છતાંય ન ખબર પડે તો મને કમેન્ટ બોક્સની અંદર તમે કહી શકો છો કે શું પ્રોબ્લેમ થાય છે. ચલો ત્યાર પછીનો આપણો લાસ્ટ પ્રોગ્રામ શિફ્ટ ઇન્સર્ટ. કોપી તો થયેલું છે, પેસ્ટ જ કરવાનું હતું. Either the student gets distinction first or second class. સ્ટુડન્ટ ડિસ્ટિંક્શન આવેલું છે, ફર્સ્ટ ક્લાસ છે કે સેકન્ડ ક્લાસ છે એ ચેક કરવા માટેનો પ્રોગ્રામ જોવા જઈ રહ્યા છીએ. તો એના માટે હું 3 સબ્જેક્ટના માર્ક્સ અત્યારે રેન્ડમલી લઉં છું. તમારે 5 લેવા હોય તો 5 લઈ શકશો, 10 લેવા હોય 10 સબ્જેક્ટ લઈ શકશો. ઇટ્સ અપ ટુ યુ. ઇન્ટીજર સબ્જેક્ટ 1, સબ્જેક્ટ 2, સબ્જેક્ટ 3. Right. Now float. Percentage. Clear screen. Printf. Sorry. Cout. Enter subject 1. Subject 1 ના marks enter કરાવો. Cin S1. એવી જ રીતે cout. Enter the subject 2. Cin subject 2. Cout. Backslash. Enter the subject 3. Cin subject 3. Now what we are going to do is performing total. Now total is equal to subject 1 plus subject 2 plus subject 3. Now calculate percentage. ER is equal to total divided by 3. Now we are going to check on the basis of this percentage. Percentage ના આધારે આપણે ચેક કરશું કે એનો ગ્રેડ કયો છે, ડિસ્ટિંક્શન છે, ફર્સ્ટ ક્લાસ છે ઓર સેકન્ડ ક્લાસ છે. If percentage greater than or equal to 70, જો percentage 70 કરતા મોટા હોય તો મેસેજ પ્રિન્ટ કરી દઈએ cout distinction.
right? If percentage greater than equal to 60, જો 65 નાખશું આપણે 65 તો પહેલા if માં નહીં જાય તો બીજા if ની અંદર આવી જશે કે ભાઈ 60 થી મોટા છે તો શું લખશું C out first class. If percentage greater than equal to 50, 50 થી મોટા હશે જો 60 થી મોટા હશે તો 60 વાળામાં if માં જતું જ રહેશે 50 થી મોટા અને 60 થી નાના હશે તો હા અત્યારે જે લખી છે if માં જશે C out second class. હવે આની અંદર તમારે જેટલી કન્ડિશન્સ તમારી રીતે એડ કરવી હોય બધી કરી શકો છો કે કોઈ એક માં એટીકેટી લાવી છે કે કોઈ સ્ટુડન્ટને એટીકેટી આવે છે પર્સન્ટેજ ઓછા છે ગ્રેડ ઓછો છે ફેલ છે એકમાં પાસ છે તો જે પ્રમાણેની સિચ્યુએશન હોય એ પ્રમાણે તમે પ્રોગ્રામ બનાવી શકો છો ગેટ સીએચ આપી દઉં પ્રોગ્રામને એકવાર કમ્પાઇલ કરી લઈએ રેડી છે subject 1 suppose 20 30 30 40 90 થશે ને so 30 ફરી વખત લખાઈએ કારણ કે આપણે અહીંયા 30 માટેની કન્ડિશન ચેક નથી કરેલી જો પર્સન્ટેજ 30 હોય તો શું થાય તો 50 થી મોટા 60 થી મોટા 70 થી મોટા આટલા પર્સન્ટેજ હોય એના માટે જ આપણો પ્રોગ્રામ અત્યારે વર્ક કરશે તો થોડે વેલ્યુ મોટી નાખું છું તો ખબર પડે 80 90 100 એક વખત એક્ઝિક્યુટ કરું છું 70 50 and 80 अच्छा क्या मिस्टेक છે if percentage greater than equals to 60 and operator આપવું પડશે percentage less than equal to less than 70 and percentage less than 60 તો આવી એક્ઝેક્ટ કન્ડિશન મેચ થશે તો અને તો જ એની અંદર જશે અને એલ્સ માં અહીંયા મૂકી શકીએ છીએ આપણે પાસ ક્લાસ તમારે ફેલ નું લોજિક લખવું હોય તો એ પ્રમાણે થોડી કન્ડિશન સેટ કરવી પડશે એ આન્સર લખી દઈએ હવે એક્ઝિક્યુટ કરી દઈએ છે અહીંયા વોર્નિંગ આવે છે હું તમને સમજાવી દઉં કે રિટર્ન 0 લખશો ને તો નહીં આવે મેઇન ફંક્શનમાં છેલ્લે ગેટ સીએચ લખી છે ત્યાં રિટર્ન 0 કરી નાખશું ને અહીંયા તો એ હવે વોર્નિંગ પણ નહીં આવે તો સક્સેસફુલ બતાવશે કમ્પ્લીટ
રેડી સક્સેસ અને 0 0 વોર્નિંગ્સ એન્ડ એરર્સ. હવે એને આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીએ. સબ્જેક્ટ 1 માં નાખીએ 70 80 and 90. So distinction. Ready? Now 60-65% જેવું આપીએ. હવે 50 60 અને 75. તો ફર્સ્ટ ક્લાસ. સો ના પર્સન્ટેજ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરશો એટલે 60 અને 70 ની વચ્ચે આવતા હશે. રાઈટ. હવે આપણે એના પાસ ક્લાસ આવે એવા પર્સન્ટેજ નાખીને પણ જોઈએ કે ભાઈ 30 40 50. તો પાસ ક્લાસ આ એલ્સ એક્ઝિક્યુટ છે કે 70% થી ઉપર એ નથી, 60 થી ઉપર અને 70 થી ઓછાય નથી, 50 થી ઉપર ને 60 થી ઓછાય નથી. તો શું? તો પાસ ક્લાસ. હવે એક આપણે 50 થી વધારે પર્સન્ટેજ હોય એવો એક માર્ક્સ નાખીને જોઈએ કે ભાઈ 40 50 અને 65. બરોબર. આમાં શું આવશે? સેકન્ડ ક્લાસ. રેડી? સો આ કમ્પ્લીટ પ્રોગ્રામ છે ત્રણેય કે જે તમને લાઈવ મેં બનાવીને બતાવ્યા છે. તો રેડીમેડ પ્રોગ્રામ્સ તો ઘણા બધા છે બટ લાઈવમાં તમને વધારે આઈડિયા ક્લિયર થાય એટલા માટે. સો તમને બધી ખબર પડી હશે એવું માનું છું. અને જો ન ખબર પડી હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં વારંવાર કહેતો રહું છું કે તમે તમારી કમેન્ટ્સ પોસ્ટ કરી શકો છો. અને આગળ વિડીયોઝ રિવાઇન્ડ કરીને જોશો તો પણ વધારે ક્લિયર થશે કન્સેપ્ટ. સો થેન્ક્સ ગાઈઝ.